ओम शांति 28/4/2025 महावाक्य प्रातः मुरली बाबा कहिछंती मिठे बच्चे विनाशी शरीर सहित तुमर स्नेह रहिबा उचित नुहे। तुमे एकमात्र विदेही बाबा को स्नेह कर। देह को देखुथिले मध्य देख नाही। विनाशी शरीर सहित तुमर स्नेह रहिबा उचित नुहे। तुमे एकमात्र विदेही बाबा को स्नेह कर। देह को देखुथिले मध्य देख नाही। बाबांकर प्रश्न, बुद्धि को स्वच्छ अर्थात पवित्र करिवार पुरुषार्थ कौन? स्वच्छ बुद्धिर लक्षण कौन? बुद्धि को स्वच्छ अर्थात पवित्र करिवार पुरुषार्थ कौन? स्वच्छ बुद्धिर लक्षण कौन? उत्तर, देही अभिमानी हेबा द्वारा ही बुद्धि स्वच्छ होइथाए। एही भली देही अभिमानी संतान माने निजको आत्मा मने करी एकमात्र बाबा को ही स्नेह करी थांती, बाबा ठारू ही सुनी थांती। किंतु जेउ माने मूढ़मती अटंती से माने देह को स्नेह करी थांती, देह को ही श्रृंगार करू थांती। ओम शांति। ओम शांतिर शब्द किए कहउछंती एवं किए शुणुछंती? अन्य सत्संग मानकरे तो जिज्ञासु माने शुणी थांती। कहिबे अमुक महात्मा किंबा अमुक गुरु शुणाइले, किंतु एठारे परमात्मा शुणाउछंती एवं आत्मा शुणुछि। तेबे एहा नुआ कथा ना। एठारे देही अभिमानी हेबाकू पड़िबो, किंतु केही केही एठारे मध्य देह अभिमानी होई बसी थांती। वास्तवरे तुम मानंकु देही अभिमानी होई बसिबा आवश्यक। मु आत्मा एही शरीर रे विराजमान करिछि। शिव बाबा आमको बुझाउछंती। एही कथा बुद्धि रे भल भावरे मने रहिबा आवश्यक। एही कथा बुद्धि रे भल भावरे मने रखिबा आवश्यक। मोर अर्थात आत्मार संबंध परमात्मांक सहित रहिछि। परमात्मा आसी एही शरीर द्वारा शुणाउछंती। तेणु ये ब्रह्मा हेले दलाल अर्थात मध्यस्थी। तुमको शिव बाबा बुझाउछंती। ब्रह्मा बाबा को मध्य वर्षा शिव बाबा देउछंती। तेणु बुद्धि तांको आड़कू जिबा दरकार। धरिनिय कोनसी पितांकर 5-7टी पिला अछंती, तेबे सेमानंकर बुद्धि जोग मध्य पितांको आड़कू जीवना। कारण संपत्ति तांको ठारू मिली थाए, भाई ठारू तो संपत्ति मिली न थाए। संपत्ति केवल पितांको ठारू ही मिली थाए। तेबे आत्मा को मध्य आत्मा ठारू संपत्ति मिली न थाए। तुमे जानिछ आत्मा रूपरे आमे सबु भाई भाई अटू। आम समस्त आत्मा मानंकर संबंध एकमात्र परमपिता परमात्मांक सहित रहिछि। सिए कहउछंती केवल मोते ही मने पकाओ, केवल मो सहित ही प्रीति रख। रचना अर्थात संतान मानंक सहित प्रीति रख नाही। देही अभिमानी हुआ। जदि मो बिना अन्य कोनसी देहधारी मानकु मने पकाउछ, तेबे ताकू देह अभिमान कुहाजिब। जदिओ एही ब्रह्मा देहधारी तुम सम्मुखरे अछंती, किंतु तुमे यांकू देख नाही। तुम मानंकर बुद्धि रे केवल बाबांकर स्मृति रहिबा दरकार। लोकमाने तो केवल कथा को मात्र भाई भाई बोली कहउछंती, किंतु एबे तुमे माने जानुछ जे आमे समस्ते परमपिता परमात्मांकर संतान अटू। संपत्ति मध्य परमात्मा पितांक ठारू मिलुछि। सेही पिता निजे कहउछंती तुम मानंकर स्नेह केवल मो सहित रहिबा दरकार। मु निजे आसी तुम आत्मा मानंकर मो सहित निर्बंध कराउछि। देहधारींक सहित नुहे। अन्य जे कोनसी भी संबंध अछि से सबू देह सहित एवं एठिकार संबंध अटे। वर्तमान तुमको आत्मा अभिमानी हेबाको पड़िबो। आमे आत्मा परमात्मा पितांक ठारू शुणुछु। तेणु बुद्धि सदा सर्वदा बाबांक आड़कू जिबा उचित। बाबा ब्रह्मांक निकटरे बसी आमको ज्ञान देउछंती। से यांक शरीर को उद्धार नेइछंती। आत्मा एही शरीर रूपक घरे रही अभिनय करुछि। जेपरि से अभिनय करिबा पाई निजकु शरीर रूपी घर मध्यरे बंदी करी देउछि। एमिति तो मुक्त अटे,
କିନ୍ତୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ରହି ଅଭିନୟ କରିଥାଏ। ଆତ୍ମା ହିଁ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ନେଇଥାଏ, ପାଠ କରିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଯେତେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ରହିବେ, ସେମାନେ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଶରୀର ପ୍ରତି ତୁମର ତିଳେ ମାତ୍ର ସ୍ନେହ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଶରୀର ତ କୌଣସି କାମକୁ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏହି ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି କେବଳ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ। ଏହା ହେଉଛି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ବା ପରଦେଶ। ସେଥିପାଇଁ ରାବଣଙ୍କୁ ଜଳାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବୁଝିନଥାନ୍ତି। ଚିତ୍ର ଆଦି ଯାହା କିଛି ବି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସେସବୁର ଅର୍ଥକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଢ଼ମତି ଅଟନ୍ତି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ମୂଢ଼ମତି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଦେହ ଅଭିମାନ ରହିଛି ନା। ସମସ୍ତେ ତୁଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ମୂଢ଼ମତି ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ଦେହକୁ ମନେ ପକାଇବେ, ଦେହ ସହିତ ସ୍ନେହ ରଖିବେ। ଯିଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପବିତ୍ର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ଶୁଣିବେ। ଏଥିରେ ହିଁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଇଏ ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରଥ, ତେଣୁ ବହୁତଙ୍କର ଏହାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ ହୋଇଯାଉଛି। ଯେପରି ହୁସେନଙ୍କର ଘୋଡ଼ାକୁ କେତେ ସଜାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ମହିମା ତ ହୁସେନଙ୍କର ନା, ଘୋଡ଼ାର ତ ମହିମା ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ହିଁ ହୁସେନଙ୍କର ଆତ୍ମା ପ୍ରବେଶ କରିଥିବ ନା। ସେମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଏସବୁ କଥାକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ରାଜସ୍ୱ ଅଶ୍ୱମେଧ ଅବିନାଶୀ ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ କୁହାଯାଉଛି। ଅଶ୍ୱର ନାମ ଶୁଣି ସେମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକମାନେ ଘୋଡ଼ା ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଘୋଡ଼ାକୁ ସ୍ୱାହା କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କାହାଣୀ। ଏବେ ତୁମକୁ ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ପରମଧାମର ଯାତ୍ରୀ ବାବା ହିଁ କରିଛନ୍ତି ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଜାଣୁଛ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗୋରା ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ଥିଲେ, ପରେ ଶ୍ୟାମଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଗଲେ। ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ଥାନ୍ତି, ପରେ ସତ୍ତ୍ୱ ରଜ ତମ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସନ୍ତି। ପୁଣି ବାବା ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର କରିଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଥାନ୍ତି, ପରେ କାମ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳି କଳା ଅର୍ଥାତ୍ ପତିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସୁନ୍ଦର, ପୁଣି ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜନ୍ମ ନେଉଥିବା କାରଣରୁ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କାହାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ କଥା ଅଟେ। ଯଦିଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସୁନ୍ଦର, କାହିଁକି ନା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ନିବାସୀ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ। ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଦୁଇଟି ଯାକ ସୁନ୍ଦର ଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମସ୍ତେ ଶ୍ୟାମଳ, ପୁଣି ବାବା ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି, ପୁଣି ତଳକୁ ଖସି ଖସି କାମ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳି କଳା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ହିଁ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଜଣକୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଦେହଧାରୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକଥା ରହୁ ଯେ ମୁଁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ଅଟେ, ସେ ହିଁ ମୋର ସବୁକିଛି ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଆଖିରେ ଯାହା କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି ସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଆଖି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ତ ତ୍ରିନେତ୍ରୀ କୁହାଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଅଛି। ତେଣୁ ତ୍ରିନେତ୍ରୀ, ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ, ତ୍ରିଲୋକୀନାଥ ଏହି ଉପାଧିମାନ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ତିନି ଲୋକର ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି। ପୁଣି ଏହା ଗୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସିଏ ହିଁ ଆସି ଦେଉଛନ୍ତି।
ତୁମକୁ ବାବା 84 ଜନ୍ମର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କର। ମୁଁ ତୁମକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ହିଁ ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବ। ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରଧାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ପାପ ଖଣ୍ଡନ ନ ହେବ ତେବେ କୁହାଯିବ ବିନାଶ କାଳରେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ବିନଶ୍ୟନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ତ ବହୁତ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଦେହଧାରୀମାନଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ମୋହ ରଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମକୁ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ଜଣଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ମୋହ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଅନ୍ୟ କାହାଠାରେ ମୋହ ରଖିବ ତେବେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯିବ। ବାବା କେତେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କେବଳ ମୋତେ ହିଁ ମନେ ପକାଅ। ଏଇଥିରେ ହିଁ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲ ଆମ ପତିତମାନଙ୍କୁ ଆସି ପବିତ୍ର କର। ତେବେ ପବିତ୍ର ତ ବାବା ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 84 ଜନ୍ମର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତାହା ତ ସହଜ ନା। ବାକି ଯୋଗର ବିଷୟ ହିଁ କଠିନରୁ କଠିନ ଅଟେ। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇବାରେ କେହି ବି ହୁସିଆର ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁ ସନ୍ତାନମାନେ ଯୋଗରେ ପ୍ରବୀଣ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଯେପରି ପଣ୍ଡିତ ଅଟନ୍ତି, ଜ୍ଞାନରେ କେତେ ବି ପ୍ରବୀଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗରେ ନ ରହିପାରିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିତ କୁହାଯିବ। ବାବା ପଣ୍ଡିତର ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି ନା। ପଣ୍ଡିତ ଯାହାକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣାଇଥିଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ନଦୀ ପାର ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ପାରି ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହି ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ। ବାବାଙ୍କୁ ତୁମେ ମନେ ପକାଇଲେ ପାରି ହୋଇଯିବ। କେବଳ ମୁରଲି ଶୁଣାଇବାରେ ପ୍ରବୀଣ ହୋଇଗଲେ ପାରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯୋଗ ବ୍ୟତୀତ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଉଦାହରଣ ସବୁ ରହିଛି। ବାବା ଆସି ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥାର ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଗଲା ଯେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ପାରି ହୋଇଯିବି। ଯଦି କେବଳ ଜ୍ଞାନ ନଥିବ, ଯୋଗ ନଥିବ, ଯଦି କେବଳ ଜ୍ଞାନ ଥିବ, ଯୋଗ ନଥିବ, ତେବେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏପରି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ରହିବା ହିଁ ମୂଳ କଥା ଅଟେ। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସେବାଧାରୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ଠିକ୍ ନଥିଲେ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଯୋଗୀ ଆତ୍ମା କେବେ ଦେହ ଅଭିମାନର ବନ୍ଧନରେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଅଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଯୋଗରେ ଦୁର୍ବଳ ଥିବେ ତେବେ ମନରେ ବହୁତ ତୋଫାନ ଉଠିବ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ବାବା ଠିକ୍ ଭୁଲ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟର ଦେହ ପ୍ରତି ବୁଦ୍ଧି ଯିବା ଦ୍ୱାରା ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ବିନଶ୍ୟନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଅଲଗା, ଯୋଗ ଅଲଗା। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ଆୟୁଷ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଆତ୍ମା କେବେ ଛୋଟ ବଡ଼ ହୋଇନଥାଏ। ଆତ୍ମା କହିବ ମୋ ଶରୀରର ଆୟୁଷ ବଢ଼ୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆୟୁଷ କମ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ପୁଣି ଅଧା କଳ୍ପ ପାଇଁ ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯିବ। ଆମେ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବା। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସବୁକିଛି ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ପବିତ୍ର ନ ହେଲେ ପଦ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାୟା ଚାଟ୍ ରଖିବାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଳସୁଆ କରିଦେଉଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାର ଚାଟ୍ ରଖିବାରେ ସଉକ ରହିବା ଦରକାର। ଦେଖିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛୁ ନା ଆଉ କୌଣସି ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଡ଼କୁ ବୁଦ୍ଧି ଯାଉଛି। ସାରାଦିନ କାହାର ସ୍ମୃତି ରହିଛି ଅଥବା କାହା ସହିତ ପ୍ରୀତି ରହିଛି। ସମୟ କେତେ ବ୍ୟର୍ଥରେ ଗଲା। ନିଜର ଚାଟ୍ ରଖିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ଚାଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ କାହା ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। କେହି କ୍ୱଚିତ୍ ଚାଟ୍ ରଖିଥାନ୍ତି। ମାୟା ପୁରା ଚାଟ୍ ରଖିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଏକଦମ ଅଳସୁଆ କରିଦିଏ। ଫୁର୍ତ୍ତିପଣିଆ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ।
ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ମୁଁ ତ ସବୁ ପ୍ରେମିକାଙ୍କର ପ୍ରେମିକ ଅଟେ, ତେଣୁ ମୋତେ ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର ନା। ଏବେ ସେହି ପ୍ରେମିକ ଅଥବା ପିତା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଅଧାକଳ୍ପ ମନେ ପକାଇଲ। ଏବେ ମୁଁ କହୁଛି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏଭଳି ବାବା ଯିଏ ସୁଖ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେତେ ମନେ ପକାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନ୍ୟମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କୌଣସି କାମରେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଏକମାତ୍ର ପରମାତ୍ମା ପିତା ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ତିମ ସମୟ ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟକୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ସୃଷ୍ଟିର ଅନ୍ତିମ ସମୟକୁ କୁହାଯାଏ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ପକାଉଥିଲେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ଯୋଗ ବଳ ତୁମକୁ ଅମର କରିଦେଇଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ତ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ରହିବା ଦରକାର। କାହାର ଶରୀର ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ହେଲେ ତଳକୁ ଖସିଯିବ, ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀକୁ ଚାଲିଯିବ। ସ୍ୱର୍ଗ ତ ସତ୍ୟଯୁଗ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜତ୍ୱକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ। ତ୍ରେତା ଯୁଗକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଯେପରି ଦ୍ୱାପର ଏବଂ କଳିଯୁଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗକୁ ଘୋର ନର୍କ ତମ ପ୍ରଧାନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ୍ରେତା ଯୁଗକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱାପରକୁ ଏତେ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗବଳ ଆବଶ୍ୟକ। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ଆମର ଅମୁକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ପ୍ରୀତି ଅଛି, ତାଙ୍କ ଆଧାର ବିନା ଆମର କଲ୍ୟାଣ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ମରିଯାଆନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ ଗତି ହେବ? ବିନାଶ ସମୟରେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ବିନଶ୍ୟନ୍ତି କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ଧୂଳିଛାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ନିକୃଷ୍ଟ ପଦ ପାଇଥାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଫ୍ୟାସନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ ଅଟେ। ନିଜ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଶରୀରକୁ କେତେ ସଜାଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କାହାର ନାମ ରୂପରେ ଫସିଯାଅ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖ କେତେ ରାଜକୀୟ। ତାହା ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗ, ଶିବାଳୟ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ବେଶ୍ୟାଳୟ। ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇ କହନ୍ତି ଆମେ ବେଶ୍ୟାଳୟରେ ରହିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଫ୍ୟାସନ୍ ଏଭଳି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲାଣି ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଉଛି। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ରୂପରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଅପହରଣ କରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ ନିୟମ ମୁତାବକ ଚାଲିଚଳନ ହେବ। ସେଠାରେ ତ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିବ। ଏଥିରେ ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ଦେଖିଲେ ମନ ଲାଗିଯାଉଛି। ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମବାଲାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଈଶ୍ୱରୀୟ ବୁଦ୍ଧି। ତେବେ ପଥର ବୁଦ୍ଧିରୁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ରାବଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହୋଇଛ। ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ କୌରବ ଗୋଟିଏ ବଂଶର ଥିଲେ, ବାକି ୟୁରୋପବାସୀ ହେଲେ ଯାଦବ। ଗୀତାରୁ କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଯାଦବମାନେ ୟୁରୋପବାସୀ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ଯାଦବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟ ଏଠିକାର ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଯାଦବମାନେ ହେଲେ ୟୁରୋପବାସୀ, ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜର ବିନାଶ ପାଇଁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଷଳ ଆଦି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ବିଜୟ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବେ। ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଆସି ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି ପାଣ୍ଡବମାନେ ପାହାଡ଼ରୁ ଖସି ପଡ଼ି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା କିଛି ବି ଜଣାନାହିଁ। ପଥର ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି ନା? ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟକୁ ଟିକିଏ ବି କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ସନ୍ତାନ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ କହୁଛି ଗହଣା ଆଦି ପିନ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ ଶୋଭା ପାଉଛି? ଆତ୍ମା ତ ପତିତ, ପତିତ ଶରୀରକୁ ପୁଣି ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ ଶୋଭା ପାଇବ? ସେଠାରେ ତ ଆମେ ଏହି ଅଳଙ୍କାରରେ ସଜାଇ ହୋଇ ରହିବୁ। ଅମାପଧନ ରହିବ।
ସମସ୍ତେ ସୁଖୀ ରହିବେ। ଭଲେ ସେଠାରେ ଅନୁଭବ ହେବ କି ଇଏ ରାଜା ଆଉ ଆମେ ପ୍ରଜା। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଦୁଃଖର କଥା କିଛି ନଥାଏ। ଏଠାରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଆଦି ମିଳୁନାହିଁ, ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ତ ସବୁ କିଛି ମିଳିଥାଏ। ଦୁଃଖ ଅକ୍ଷର ସେଠାରେ ମୁଖରୁ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ତାର ନାମ ହିଁ ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗ। ୟୁରୋପବାସୀ ତାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ ପାରାଡାଇଜ୍ କୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ସେଠାରେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ରହୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଣୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗ ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଏକଥା କାହାକୁ ଜଣାନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଛ ଏହି ଚକ୍ର କିଭଳି ଘୂରି ଚାଲିଛି। ନୂଆରୁ ପୁରୁଣା, ପୁରୁଣାରୁ ନୂଆ, ପୁରୁଣାରୁ ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତୁମେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏହିସବୁ ଅନେକ ବେମାରୀରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ ନମ୍ବର 1। କୌଣସି ଦେହଧାରୀଙ୍କୁ ନିଜର ଆଧାର କରିବାର ନାହିଁ। କାହାରି ଶରୀର ସହିତ ପ୍ରୀତି ରଖିବାର ନାହିଁ। ହୃଦୟର ସ୍ନେହ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ରଖିବାର ଅଛି। କାହାର ନାମ ରୂପରେ ବାନ୍ଧି ହେବାର ନାହିଁ। ନମ୍ବର 2। ଯୋଗର ଚାର୍ଟ ବହୁତ ସଉକରେ ରଖିବାର ଅଛି। ଏଥିରେ ଅଳସୁଆ ହେବାର ନାହିଁ। ନିଜର ଚାର୍ଟକୁ ଦେଖ। ମୋର ବୁଦ୍ଧି କାହା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, କେତେ ସମୟ ବ୍ୟର୍ଥରେ କଟୁଛି, ସୁଖଦାତା ବାବା କେତେ ସମୟ ମନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ବାବାଙ୍କର ବରଦାନ, ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବ୍ୟବହାରର ସମାନତା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ହାଲକା ରୁହ ଏବଂ ସଫଳ ହୁଅ। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବ୍ୟବହାରର ସମାନତା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ହାଲୁକା ରୁହ ଏବଂ ସଫଳ ହୁଅ। ବିସ୍ତାର, ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଶରୀର ନିର୍ବାହ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ବାହର ଡବଲ ସେବା ମିଳିଛି। ତେବେ ଦୁଇଟି ଯାକ ସେବାରେ ସମୟର ଏବଂ ଶକ୍ତିର ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଶ୍ରୀମତର କଣ୍ଟା ଠିକ୍ ଥିବ, ତେବେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ସମାନ ରହିବ। ଯଦି ଶ୍ରୀମତର କଣ୍ଟା ଠିକ୍ ଥିବ, ତେବେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ସମାନ ରହିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଗୃହସ୍ଥ ଶବ୍ଦ କହିବା ମାତ୍ରକେ ତୁମେମାନେ ଗୃହସ୍ଥୀ ହୋଇଯାଉଛ ଏବଂ ବାହାନାବାଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଗୃହସ୍ଥୀ ନ ଭାବି ଉଭୟରେ ସମାନତା ରଖ। ତାହା ହେଲେ ସର୍ବଦା ହାଲୁକା ରହିବା ସହିତ ସବୁଥିରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସିବା ପାଇଁ ନିଜର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଜିତ୍, ମାୟା ଜିତ୍ ହୁଅ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସିବା ପାଇଁ ନିଜର କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜିତ୍, ମାୟା ଜିତ୍ ହୁଅ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।